چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری لائف میں بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں اگر ہم سمجھیں تو، کیونکہ انہی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری پیاری بہنوں، آپ کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہماری لائف میں چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کتنا بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو آج ایک بہت ہی انٹرسٹڈ سناؤں گی کہانی، سٹوری، جو کہ ہے پیاری مریم کی، جس کا نام مریم تھا۔ مریم کون ہے؟ بس ایک فرضی نام ہے۔ مریم ایک عام سی خاتون تھی اور اس کے 2 بچے تھے، شوہر تھا، گھر کے بے شمار کام تھے اس کے پاس، صبح کی چائے سے لے کر رات کے برتن تک بس اس کی یہی پوری دنیا تھی، جو کہ ہم عام خواتین کی ہوتی ہے۔ وہی مریم کی بھی روٹین تھی، صبح اٹھنا، اپنے کیا کرنا، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، گھر کے بے شمار کام دیکھنا، اور پھر اسی طریقے سے ہی سارا دن کام کرتے کرتے رات ہو جاتی ہر روز۔ اب کیا تھا کہ ہر روز وہ ایک ہی اپنے آپ سے سوال کرتی، ایک ہی اپنے آپ سے بات پوچھتی، میری زندگی کب بدلے گی مریم؟ تیری زندگی کب بدلے گی؟ وہ یہی اپنے آپ سے سوال کرتی۔ وہ جب کسی دوسرے کی کامیابیاں دیکھتی، کسی کا کاروبار اچھا دیکھتی، کسی کو نئی سکل سیکھتے ہوئے دیکھتی، یا اس نے سکل سیکھ لیا اور اس پہ کام کرتے ہوئے دیکھتی، اور وہ ایک گہری لمبی سانس لے کر کہتی، کاش میں بھی کچھ کر سکتی، کاش میں بھی کوئی کاروبار کر سکتی، کاش میں بھی آگے بڑھ سکتی، کاش میں بھی کامیاب ہو سکتی۔ لیکن اس کے اس کاش کے پیچھے بھی بہت کچھ تھا۔ ایک دن اس کی نانی اس سے ملنے آ گئی، مریم کی جو نانو تھی وہ اس سے ملنے آئیں اور پوچھا کہ مریم تو اتنی خاموش کیوں ہے؟ میری بیٹی تو اتنی اداس کیوں ہے؟ بیٹی کیوں ہو اتنی اداس؟ تو جو مریم تھی جیسے وہ تو کوئی اپنا غم خوار ہی تلاش کر رہی تھی کہ کوئی آئے مجھ سے پوچھے، تو جیسے ہی اس کی نانو نے پوچھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ نانی نہیں، میں ٹھیک ہوں، نانی میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن میری زندگی بدلتی ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں جیسی ہوں ویسی ہی رہتی ہوں۔ نانی جو تھیں وہ ہلکا سا مسکرائیں اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ جو مریم کی نانی تھیں وہ مسکرائیں اور باورچی خانے میں چلے گئیں، وہاں ایک گلاس لیا، اس میں پانی رکھا اور پھر اس میں 1 چمچ چینی ڈال دی۔ پانی جو سادہ پانی تھا گلاس، اس میں 1 چمچ چینی ڈالی اور بولی، بیٹی ذرا چکھ کر بتاؤ کہ یہ پانی میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ مریم نے 1 گھونٹ لیا اور حیران ہو کر بولی، نانی آپ نے تو اس میں چینی ڈالی تھی، تو ظاہر ہے پانی میٹھا ہی ہوگا نا؟ نانی مسکرائی اور اس نے کہا، دیکھا مریم، صرف 1 چمچ چینی نے پورے گلاس کا ذائقہ بدل دیا۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، روز ایک چھوٹی اچھی تبدیلی پورے مستقبل کا ذائقہ بدل دیتی ہے، تو تم کیوں نہیں کوشش کرتی ہو اپنی زندگی کو بدلنے کی؟ اچھا، جب نانو نے یہ لفظ بولا، جملہ بولا، تو یہ جملہ مریم کے دل پر اثر کر گیا کہ ہاں نانو نے مجھے ٹھیک بولا۔ اگلے دن مریم نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ کیا تبدیلی اس نے کی اپنی لائف میں کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاگ گئی۔ جتنے یعنی کہ صبح اگر وہ 4 بجے جاگتی تھی تو وہ 3:30 بجے جاگ گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ نماز پڑھی، خاموشی سے دعا اس نے اپنے رب کے حضور کی، اپنے رب کے ساتھ اس نے باتیں کی، اور اپنے لیے پھر اس کے بعد اپنے لیے 1 کپ چائے بنا کر سکون سے پی، وہ جو آدھا گھنٹہ اس کا پاس تھا، بس اتنا ہی۔ پھر کیا 1 ہفتے بعد اس نے روزانہ 10 منٹ کتاب پڑھنا شروع کر دیا۔
1 महीने बाद उसने मोबाइल पर एक डिजिटल स्किल भी सीखना शुरू कर दी। 3 महीने बाद उसने एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू कर दिया माशाल्लाह। तो ये उसकी मेहनत रंग ले आई, क्योंकि उसने छोटे छोटे कदम उठाए। छोटी छोटी तब्दीलियाँ जो होती हैं वो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा असर करती हैं। अब क्या है जी, 6 माह बाद उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था कि मैं कुछ कमा रही हूँ। उसकी बातों में एतमाद था, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर वक्त दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मवाजना नहीं करती थी कि वो बढ़ गया मैं पीछे रह गई, वो कामयाब हो गया मैं पीछे रह गई। अब वो ये नहीं करती थी। अब वो उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल बदल गई। अब वो दूसरों को देखने की बजाय अपने काम पर फोकस करती, अपनी स्किल्स पर फोकस करती और अपनी आमदनी पर फोकस करती कि मैंने इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो बहनों, हम सब यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुबह उठें, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। हम रात सोएं, सुबह उठें तो हमारी ज़िंदगी बदली हुई हो। लेकिन हकीकत ये है, दरख्त एक दिन में नहीं उगता। हम अगर पौधा भी छोटा सा लगाते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि 7-8 दिन बाद उसमें छोटा सा एक बीज नन्हा सा पौधा निकलता है। फिर उसको पौधा बनने में बहुत टाइम लगता है, बाज़ दफ़ा महीनों से 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और दरख्त बनने में तो फिर उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दरख्त एक दिन में नहीं उगता। थोड़ा रोज़ हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं, खुराक देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप लगवाते हैं, कभी उसको साए की जगह पे रखते हैं, तो फिर जाके वो कहीं जगह दरख्त बनता है। इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ भी आगे बढ़ेगी। आज से आप पता क्या करें कि सिर्फ 5 तब्दीलियाँ अपनी छोटी छोटी लेकर आएँ ज़िंदगी में, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ जो है कैसे चेंज होती है। अब वो 5 तब्दीलियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली तो आपने सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल को पकड़ना ही नहीं है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये सबसे बड़ी पहली नंबर पे बात है। दूसरे नंबर पे रोज़ाना 15 मिनट आपने कुछ नया सीखना है। कुछ भी सीखें, कोई स्किल भी सीखें, हज़ारों करोड़ों लाखों स्किल्स हैं, कुछ भी आप सीख सकती हैं। मसलन पॉलर का सीख सकती हैं, कुकिंग का सीख सकती हैं, सिलाई का सीख सकती हैं, कैनवा सीख सकती हैं, ग्राफिक का सीख सकती हैं, वीडियो एडिटिंग का सीख सकती हैं, फ्रीलांसिंग का सीख सकती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा स्किल हैं। जो आपको अच्छा लगता है सर्च करें, और जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप काम करना शुरू कर दें। हर रोज़ एक 2 नंबर और 3 नंबर पे आपने क्या करना है, हर रोज़ एक गैर ज़रूरी ख़र्च कम कर दें। जितने हमारे ख़र्च हैं उसमें से एक ख़र्च जो गैर ज़रूरी, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको उसमें से निकाल दें। और नंबर 4, हर रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए 3 नेमतें लिखें कि या अल्लाह इस नेमत पर तेरा शुक्र है। मसलन या अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी अता की, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने मुझे मुकम्मल ज़िंदगी अता फरमाई, मुझे कोई अपाहिज वगैरह नहीं बनाया, इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र। या अल्लाह तूने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने मुझे अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जितने भी हम नाम लेते जाएँ, बहुत ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला की हैं जिन पे हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। और 5, रोज़ आपने ख़ुद से कहना है मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हूँ। मैं ख़ुद से कहूँगी कि मैं किसी ने हमें आके मोटिवेट नहीं करना, ना ही हमसे कोई कहेगा। हमने ख़ुद से ही कहना है कि मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हूँ, क्योंकि हमें अपने अंदर तब्दीली ख़ुद से नज़र आना शुरू हो जाएगी कि हम अपने आप से कहेंगे कि मैं बेहतर हो रही हूँ। ये 5 बातें आपने लाजमी करनी है। आखिर में मेरी प्यारी बहनों, अगर आप आज एक छोटी सी तब्दीली करेंगी अपनी लाइफ में, तो शायद 1 महीने बाद ज़्यादा फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन 1 साल बाद आप ख़ुद को नहीं पहचान पाएंगी कि मैं क्या थी और कहाँ पे आज खड़ी हूँ। बस याद रखें कि यही छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ जो हैं बड़ा फ़र्क पैदा कर देते हैं, जिनको हम कुछ समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि ये करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये मैं नहीं करूँगी तो क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, यही छोटी छोटी तब्दीलियाँ हमारे अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। आपको एक दिन में ही कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ कल से बेहतर बनना है। अपने आप को आपने तैयार करना है कि मैं
کل سے آج کیسے بہتر بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پیاری بہنوں، اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے بہت اچھی باتیں لاتی ہوں، بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز میری ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ آپ کی ایک کمنٹس، آپ کا ایک سبسکرائب مجھے پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گا۔ بس یہی چھوٹی سی تبدیلیاں ہوں گی جس سے میں بھی اور آگے بڑھتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہر اچھی کوشش میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔